Hello students, welcome to 12th Computer Application Lesson 1 Multimedia and Desktop Publishing Part 3 video. Summary of the previous class. What we saw in the previous class? First is what is animation. Any movement of the object, that one is called as animation and types of animation. There are the two types of the animation, 3D and the 2D and 3D animation. Next one is a basic animation. Animation bath animation and the frame animation. Next one is what is sound. Next MIDI, musical instrument digital identifier. Next one is a digital audio. Next video. And the video la what is analog video அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம previous classல பார்த்தோம். Okay? Now we are going to see file format for the multimedia. Multimediaல என்னென்ன மாதிரி file formatsலாம் இருக்குது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். First one is a text formats. Next one is a image format. Next one is a digital audio file format, and next one is a digital video file format. These are the file formats available in multimedia. First we are going to see about the text format. But text format அப்படினு பார்த்தா ரெண்டு இருக்குது. One is a RTF, rich text format, and another one is a plain text format அப்படினு இருக்குது. RTF rich text format அப்படிங்கிறது it's a primary file format introduced in 1987 by Microsoft with the specification of their published product and for the cross-platform document interchange. அவங்களோட ப்ராடக்ட்காகவும் cross platformகாகவும் என்ன பண்ணாங்க, the rich text format அப்படிங்கறத 1987ல இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணாங்க. யாரு? மைக்ரோசாஃப்ட். Next one is a text, plain text file format அப்படிங்கிறது. Plain text file can be opened, read and edited with most text editor அப்படிங்கிறது. Text editor அப்படிங்கிறது என்னது? கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குதா? லாஸ்ட் இயர் நம்ம வந்து HTML பண்றப்ப பார்த்திருப்பீங்க. டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ல தான் என்னது கோடிங் எழுதி ரன் பண்ணிருப்பீங்க. இப்ப டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் அப்படிங்கிறது என்னது? நோட்பேட். விண்டோஸ்னா நோட்பேட். கிடிட்டர் நானோ அப்படிங்கிறது யூனிக்ஸுக்கும் லினக்ஸோட டெக்ஸ்ட் எடிட்டர். அண்ட் டெக்ஸ்ட் எடிட் அப்படிங்கிறது என்னது? மேக் ஓஎஸோட டெக்ஸ்ட் எடிட் அப்படிங்கிறது மேக் ஓஎஸோட டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. அப்ப என்னது? டெக்ஸ்ட் ஃபார்மட் ரெண்டு இருக்கு. ஒன் இஸ் a rich text format and another one is a plain text format அப்படிங்கிறது. plain text format அப்படிங்கிறது நம்மளோட நார்மல் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் அப்படிங்கறத என்ன சொல்றாங்க? plain text format அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் image format அப்படிங்கிறது. இப்ப image format அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாமே பார்த்திருக்கிறோம். அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறீங்க. tagged image file format and bitmap image format, and next one is a device independent bitmap and graphic interchange file format, joint photographic experts group, tagra and portable network graphics அப்படிங்கிறது எல்லாமே என்னது? image file formats இதெல்லாமே இருக்குது. TIFF, PMP, DIP, GIF, JPEG, TGA and PNG அப்படிங்கிறது எல்லாம் என்னது? இமேஜ் ஃபார்மட் மல்டிமீடியால நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் TIFF அப்படின்னு பார்க்க போறோம். tagged image file format அப்படிங்கிறது. இப்ப tagged image file format அப்படிங்கிறது என்ன? It's a this format is common in desktop publishing world and is supported by almost all the software packages. இந்த TIFF அப்படிங்கிறது என்னது? இதுல காமன் இன் த டெஸ்க்டாப் பப்ளிஷிங் வேர்ல்ட் அண்ட் சப்போர்ட்டட் பை த ஆல் த சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜஸ் சொல்றாங்க. Recent version of the TIFF allow the image compression and the format is comfortable for moving the large file between the computers. ஒரு சிஸ்டத்துல இருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு இந்த TIFF ஃபைலை மூவ் பண்றது இட்ஸ் வெரி ஈஸி அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஏன்னா இட்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் இன் த கம்ப்ரஷன் ஃபார்மட் அப்படிங்கறதுனால இட் இஸ் வெரி ஈஸி. இது TIFF அப்படிங்கிறது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் bitmap. bitmapனா என்னது? ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். பெயிண்ட்ல நம்ம பண்றது எல்லாமே நம்மளோட சிஸ்டத்துல பெயிண்ட்ல டிரா பண்றது எல்லாமே இது PMP எக்ஸ்டென்ஷன்ல தான் சேவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது. அதான் bitmap ஃபைல் அப்படிங்கிறது. Initially this format is in use with the Windows 3.1. 3.1 தான் first 3.1ல 1 விண்டோல தான் இது first யூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது. It's a quite large and uncompressed and hence PMP is used for the high resolution or large image. இது வந்து என்ன அப்படின்னா PMP high resolution imageக்கும் large imageக்கும் என்ன பண்றாங்க? அந்த PMP image யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது bitmap அப்படிங்கிறது. ஓகே. And next one is a device independent bitmap அப்படிங்கிறது. DIP அப்படிங்கிறது.
இதோட ஐகான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். This format which is similar to the PMP, இது வந்து என்னது PMP மாதிரியே தான் இருக்கும். allows the file to be displayed on variety of the devices. different devicesல நம்மளுக்கு டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் a GIF, graphic interchange format அப்படின்னு சொல்றது. இப்போ இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா GIF is a compressed image format and GIF is best suitable for the graphics that uses only limited colors and it is the most popular format used for the online color photo. Online color photo அதுக்காக யூஸ் ஆகுற முக்கியமான ஃபார்மட் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இந்த GIF அப்படிங்கறத சொல்றாங்க உங்களுக்கு. ஓகேயா? and 13-bit color lookup the table is used by the GIF format to identify its color value. அதோட கலர் வேல்யூவை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு இந்த 13-bit color look table வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் JPEG ஆர் JPG, Joint Photographic Experts Group அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. The JPEG அப்படிங்கிறது it was designed to attain the maximum image compression. It was designed to attain maximum image compression and it uses lossy compression. நம்ம அந்த செகண்ட் வீடியோலயே பார்த்திருப்போம். GIF அப்படிங்கிறது lossless, JPG அப்படிங்கிறது lossy அப்படிங்கிறது. It uses lossy compression technique where a compression method is referred that losses some of the data required for the image reconstruction. அந்த இமேஜ் வந்து என்னது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றப்ப என்னது கொஞ்சம் குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் லாசஸ் இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. இது JPEG ஆர் JPG. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் TAGRA, TGA அப்படிங்கிறது. இப்போ இது என்னன்னா இட்ஸ் a first popular format for the high resolution image. first high resolutionக்கு வந்த first format வந்து என்னது இந்த TAGRA அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. and TGA is supported by the most of the video capture boards. most of the video capture boardsக்கு வந்து இந்த DGA support பண்ணுது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. next one is a PNG, portable network graphics அப்படிங்கிறது. பாத்திருப்பீங்க PNG image அப்படிங்கிறது. இதுல என்ன அப்படின்னா an extensible file format was for the less loss, portable and well compressed storage of the raster image. இந்த raster image என்னது இட்ஸ் கொஞ்சம் தான் லாஸ் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கும் and it can be portable and well compressed. நல்லா கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு இதுல இருந்து இன்னொரு இதுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க. and PNG act as a replacement for the GIF and also replacement multiple common uses that diff. It is also replacement for the GIF and TIFF அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. இது PNG அப்படிங்கிறது. சரியா? and PNG works good with the online viewing application like the World Wide Web. It is a very good in the World Wide Webல வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்ல விதமா ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. நல்லா இருக்கும். இட்ஸ் வியூ பண்றதுக்கு பெஸ்டானது PNG அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஜிட்டல் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் அப்படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? டெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இமேஜ் பார்த்தோம். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட், டிஜிட்டல் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். ஓகே, டிஃபரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்குது. நம்ம இப்ப பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஜிட்டல் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் MP3 கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சரியா? MPEG, MPEG அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லேயர் 3 ஃபார்மேட் தான் இந்த MP3 அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் ஸ்டோரிங் அண்ட் டவுன்லோடிங் இன் த டவுன்லோடிங் மியூசிக். இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் அண்ட் டவுன்லோட் மியூசிக் வந்து டவுன்லோட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வேவ் ஃபார்மேட். வேவ் ஃபார்ம் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டோரிங் த அன்கம்ப்ரஸ்ட் சவுண்ட் ஃபைல். இது ஸ்டோர் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுறது என்னது வேவ் அப்படிங்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வேவ் ஃபார்ம் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் ஸ்டோரிங் த அன்கம்ப்ரஸ்ட் சவுண்ட் ஃபைல். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் MP3 அப்படிங்கிறது, MPEG அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is storing and downloading the music. It is also used to storing and downloading music. Next one is OGG, Origin Graphic File அப்படினு சொல்லுவாங்க. It is designed for obtaining the better streaming and evolving at the high end quality digital multimedia. அதுக்காக யூஸ் ஆகுறது இந்த OGG அப்படிங்கிறது. Next one is AIFF, Audio Interchange File Format அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் யூஸ்டு பை த ஆப்பிள் கம்பெனில யூஸ் பண்ண போறது இந்த AIFF அப்படிங்கிறது யார் யூஸ் பண்றதுங்க? இட் இஸ் யூஸ்டு பை த ஆப்பிள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் WMA, விண்டோ மீடியோ ஆடியோ அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் ஓன்டு பை த மைக்ரோசாஃப்ட் அண்ட் டிசைன் வித் டிஜிட்டல் ரைட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் RA, ரியல் ஆடியோ ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறது. It is designed for streaming audio over the internet. That is called as a RA, real audio format. These are the digital audio file format available அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. அண்ட் இதுல வந்து என்னன்னா விண்டோ மீடியா ஃபைல் அப்படிங்கிறது வரும். ஓகேயா? இட்ஸ் MP. First one is a wave, next one is a MP3,
OGG, AIFF, window media, audio and the RA, real audio format அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஓகேயா? Next one is a digital video file format அப்படிங்கிறது. இதுலயும் எக்கச்சக்கமா நம்மளுக்கு இப்ப அவைலபிளா இருக்குது. சரியா? அதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அப்படினா first one is AVI, audio video interleave அப்படிங்கிறது. audio video interleave அப்படிங்கிறது. இப்ப AVI அப்படிங்கிறது என்ன? is the video file format for Windows. Windowsக்காக இருக்கிற ஒரு வீடியோ ஃபைல் ஃபார்மட் தான் இந்த AVI அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. Here sound and picture element are stored in alternate interleaved chunks in the file அப்படிங்கிறது. இதுல என்னது? Sound and picture elements are stored in the alternate interleaved chunk in the file அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஓகே, இது AVI அப்படிங்கிறது. And next one is a MPEG, Moving Picture Experts Group அப்படிங்கிறது. சரி, MPEG அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. It's established in 1988. எந்த இயர்ல வந்ததுங்கறாங்க? 1988ல இருக்குது. இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் .mp3 அப்படிங்கிற ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன்ல இந்த MPEG ஃபைல் இருக்கும். அண்ட் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஜிட்டல் மியூசிக், போட்காஸ்ட் அண்ட் ஆடியோ புக்ஸ் ஆர் ஆஃபன் சேவ்ட் அஸ் a MPEG3 ஃபைல் ஃபார்மட்ல தான் சேவ் ஆகும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. இதுல டிஃபரண்ட் ஃபார்மட் அவைலபிளா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் MPEG-1 அப்படிங்கிறது. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ரிட்ரைவல் ஆஃப் த மூவிங் பிக்சர் and audio and the storage media தான் first வந்து MPEG-1. next one is MPEG-2, MPEG-2 அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் த டிஜிட்டல் டெலிவிஷனுக்காக அதுக்கப்புறம் அதுல இன்க்ரீஸ் வந்தது. அடுத்து MPEG-3 அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஒரிஜினலி டெவலப்டு ஃபார் த HD டிவிக்காக டெவலப் ஆனதான் இந்த MPEG-3 அப்படிங்கிறது. next one is MPEG-4 அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் த மல்டிமீடியா அப்ளிகேஷன்ஸ். மல்டிமீடியா அப்ளிகேஷன்ஸ்க்காக யூஸ் ஆகிறது என்னது? MPEG-4 அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. and next one is MPEG-7, a content representation standard for the information searchக்காக யூஸ் ஆகுது. now it's MPEG-21 அவைலபிளா இருக்குது. it's offer metadata information for the audio and the video files அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் ஒரு வெர்ஷன் இன்னொரு வெர்ஷன் ஒரு இன்கிரிமெண்டோட இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் எதுல வந்தது? வெர்ஷன் 1 என்ன மாதிரி இருந்தது, வெர்ஷன் 2, 3 அப்படிங்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. இதுல மூவிங் பிக்சர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் குரூப்ல அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜஸ்ட் we are going to recall. என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு தடவை பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர். ஃபைல் ஃபார்மட்ஸ் ஃபார் மல்டிமீடியா 4 பார்த்தோம். ஞாபகத்துல இருக்கா? ஒன் இஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மட், இமேஜ், ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ஃபைல் ஃபார்மட்ஸ் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மட்ஸ். டெக்ஸ்ட் ஃபார்மட்ல 2 பார்த்தோம். ரிச் டெக்ஸ்ட் அண்ட் பிளைன் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இமேஜ் ஃபார்மட்ல ரொம்ப பார்த்தோம் உங்களுக்கு. சரியா? இமேஜ் ஃபார்மட்ல என்னென்ன இமேஜஸ்லாம் இருந்தது அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஜிட்டல் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மட்ல என்னென்ன அவைலபிளா இருக்குது மல்டிமீடியா காம்பனன்ட்ல அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஜிட்டல் வீடியோ ஃபைல் ஃபார்மட்ஸ் எல்லாமே என்னென்ன அவைலபிளா இருக்குது அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அண்ட் மூவிங் பிக்சர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் குரூப்பை பத்தி கொஞ்சம் டீடைலா பார்த்தோம். ஓகேயா? டுடேஸ் அசைன்மெண்ட் திரும்ப சொல்றதே தான். அன்னைக்கு நடத்துற பாடத்தை அன்னைக்கு படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. இப்போ இதில் 2 marks and 5 marks இருக்குது. இதை ஸ்டடி அண்ட் ரைட். ஆல்ரெடி மெட்டீரியல் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ வர்றப்பயே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஸ்டடி and improve yourself. Thank you, student.